الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيه
العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وأنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ناصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا
فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانك الفاتحة. Zikir dan doa yang tadi saya bacakan untuk bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Syaulillahi yawmal Fatihah. Lana wa liwalidina wa awladina wa ahlina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syaulillahi yawmal Fatihah. ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلنا وللأخوينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شهدنا له ومنفعنا. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qawluhu ta'ala afdal dzikri kana la
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimannihi wa karamihi ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi syuhida lahum al-Fatiha. Ila sahil hada wa sahil niya wa kulli dhul salih al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجة الرضا بأقصى الضياء من جميع الخلق في الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي القلوب ودوائها وعافية الأعداء وشفائها والمنصر وضيائها صلى الله على آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن يا رحيم يا مالك القدوس السلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا كريم يا متكبر يا سميع يا بصير فتى يا عليم يا غني يا حميد يا مجيد يا رب العالمين فعال الغيبين. اغثنا يا الله يا غياث المستغيثين، اغثنا يا الله يا غياث المستغيثين، اغثنا يا الله يا غياث المستغيثين. اللهم لا خير الا خير الاخره. فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم حرم علينا في شقاره وبنجاه من الرافع الرزق. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا محصورا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب. اللهم قبل امورنا بالطاعه واغفر لنا بالاعمال الصالحه. اللهم ارزقنا الصحه والعافيه الظاهره والباطنه والسلامه في الدنيا والاخره. الهنا انت المقصود لنا ورضاك، ذنوبنا اعطنا رحمتك ومعرفتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انزل الرحمه والنعمه والمغفره على اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل قبرهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم رفعه من رفعه النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى ال محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati Bapak Camat Kasbagi yang ada di sebelah kiri saya, yang kami hormati Bapak Sekcam Kecamatan Kasbagi, Bapak mantan pejabat sementara Desa Kasbagi kami yang saya cintai, yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota, jajaran perangkat desa sebagai orang yang saya cintai dan banggakan, jajaran BKD, Babin dan Bikmas Desa, ibu-ibu kader bidang desa, dan juga yang tak bisa sebut satu persatu yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah wassulillah, pada kesempatan pagi ini untuk masih dalam situasi dan suasana Idul Fitri, sejenak kita bersama kita ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Ini hajatan atau acara kita gelar pada pagi hari ini Pak Camat Pak Sekjam semata-mata menyambut kesyukuran kita, karena tentunya kesyukuran ini kita tidak laksanakan, kita tidak lakukan dengan euforia yang begitu berlebihan, tapi cukup kita memanjatkan syukur ini lewat acara yasinan dan doa bersama. Saya pikir ini yang paling barokah, yang diridhoi dan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentunya juga sebagai hajatan kita untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang juga insya Allah besok sesuai dengan tradisi kita Hari Raya Ketupat, ya, yang biasa memang kita laksanakan tradisi kita hari Lebaran Ketupat. Yang ketiga juga ini sebagai wujud penghormatan kami, sebagai wujud terima kasih kami kepada Pak Pejabat sementara yang sudah melaksanakan, membantu kita melaksanakan roda pemerintahan selama kurang lebih 2 bulan lamanya di Desa Mas Bagi Utara Bambu. Ini tentunya kita sebagai masyarakat Desa Mas Bagi Utara Bambu berterima kasih terhadap tenaga yang sudah membantu kita menjalani proses pemerintahan yang Indonesia. Ini juga sebagai awal kami, khususnya saya pribadi, dalam mengawali tugas saya yang ketiga, dalam priorisasi yang ketiga, setelah kita sama-sama melaksanakan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Lombok Timur yang sudah berselenggara pada tanggal 17 April ya 15 atau 17 pada 15 April 2023, yang alhamdulillah pelaksanaan pemilihan serentak se-Kabupaten Lombok Timur ini boleh kita katakan dalam situasi kondusif, aman terkendali. Lebih-lebih di wilayah kita Desa Mas Bagi Utara Bambu yang penuh kekerabatan, yang penuh dengan sukacita melaksanakan kawin daerah, yaitu pemilihan kepala desa serentak ini dengan sukaria dan sukacita. Tidak ada hambatan yang berarti. Alhamdulillah kepada jajaran panitia kami berterima kasih juga yang sudah sukses melaksanakan pemilihan kepala desa serentak ini. Dan alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih kepada semua kita yang ada di tempat ini, terutama di jajaran internal kita pemerintah Desa Mas Bagi Utara Bambu yang sudah juga membantu panitia melaksanakan pemilihan kepala desa serentak ini sehingga bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Dan alhamdulillah saya dihiwalahkan kembali, saya dipercayakan kembali oleh khususnya masyarakat Desa Mas Bagi Utara untuk mengendalikan, untuk memimpin Desa Mas Bagi Utara Bambu ini untuk priorisasi terakhir.
dan ini pengkhidmatan saya yang terakhir. Oleh karenanya kami mohon kepada jajaran kelembagaan desa internal kita supaya tugas-tugas kita ke depannya ini lebih berat. Tentunya kolaborasi kerjasama yang kita bangun selama ini lebih kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Lewat kesempatan ini, mumpung masih dalam situasi dan suasana Hari Raya Idul Fitri, bahwa silaturahim kita ini akan terjalin, ikatan emosional kita ini akan terjalin terus sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh hikmah daripada Hari Raya Idul Fitri ini. Karena silaturahim itu mengandung makna menyambung sesuatu yang tadinya bengkok menjadi lurus, sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, atau sesuatu yang tadinya tidak berteguran menjadi berteguran. Ya, kita artinya di sini sebagai catatan atau pelajaran bagi kita semua. Karena namanya kita manusia, tidak ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tidak ada kesempurnaan, yang sempurna adalah hanya miliknya. Tentunya lewat kesempatan kita ini, kita introspeksi diri, kita mawas diri, kita memperbaiki diri untuk kekurangan kelemahan kita itu untuk bisa kita saling memaafkan. Ya, inilah hikmah daripada Idul Fitri ini. Karena silaturahim mengandung makna apa yang kemarin kurang, insya Allah kita akan perbaiki pada tahapan-tahapan berikutnya. Tadi juga Pak Kawin sudah menyiapkan kita tempat khusus bersama Pak Camat. Saya bilang tidak boleh. Kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, apalagi dalam situasi seperti ini. Karena tidak ada yang perlu kita banggakan. Jabatan dunia yang sementara. Yang perlu kita banggakan adalah Allah tentang ketakwaan itu yang perlu. Jadi tidak perlu kita sombong dengan jabatan ini, tidak perlu kita angkuh dengan apa yang kita miliki, karena derajat kita manusia di sisi Allah sama. Yang membedakan kita adalah Allah tentang ketakwaan. Ini yang perlu kita tambah. Jadi saya mohon kepada jajaran perangkat desa bersama kita dan semua lembaga yang ada, tentunya kolaborasi kerjasama ini tetap kita bangun dengan baik. Di penghematan saya yang terakhir ini, di pengertian saya yang terakhir ini, kami mohon kepada semua kita, jajaran pemerintah desa dan lembaga desa, untuk mari kita saling bahu-membahu. Tentunya kelemahan kita, kekurangan kita itu sebagai pemicu dan pemacu untuk terus kita berbuat yang lebih baik. Begitu juga kepada pemerintah kecamatan, Pak Camat Pasekjam, ya, karena kita dalam tahap selanjutnya terus kita berkolaborasi kerjasama, juga membangun kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa selama kita sama-sama untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat kita. Karena biasanya kita selalu mengatasnamakan rakyat masyarakat, tapi tentunya masyarakat dan rakyat kita abaikan. Nah, inilah yang keliru, bukan salah, keliru. Tapi bagaimana kita menjadikan masyarakat kita adalah rakyat kita adalah orang yang nomor satu yang harus kita layani sebaik-baiknya. Itu yang harus saya tanamkan kepada jajaran, khususnya terutama jajaran kepala wilayah yang bersentuhan langsung di tengah-tengah masyarakat dan bapak-bapak RT. Ya, jangan ada yang membedakan. Perbedaan kemarin itu biasa, dinamika politik itu biasa. Tapi perbedaan itu mari kita sambungkan kembali di Hari Raya Idul Fitri ini. Yang memilih saya, alhamdulillah. Yang tidak memilih saya juga, alhamdulillah. Karena itu adalah bagian dari masyarakat kita semua, bahwa sekarang kita satukan kembali, kita raih kembali, kita urai kembali benang yang kemarin kusut, kita urai kembali menjadi lurus. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tugas kita semua, menjadi peringatan kita semua untuk memaju dan menuju diri berbuat yang lebih baik. Tentunya juga ibu-ibu kader kami mohon untuk juga sebagai garda terdepan kami di lapangan yang melayani masyarakat, tolong layani masyarakat sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ada yang berbeda-beda.
bahwa sepanjang dia itu masyarakat desa Mas Bayu Malu melayani sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Insya Allah kalau sudah kita memberikan kemudahan, pasti Allah akan memudahkan kita dalam segala urusan. Itu prinsip. Yang terakhir nanti Pak Dapat mohon juga berkaitan wejangan sebagai penyemangat panjangan ya dalam rangka roda pemerintahan kami yang ketiga, supaya kami lebih maju dan memicu diri dan bersama jajaran perangkat dan lembaga desa yang ada di desa Sepati untuk lebih berbuat yang maksimal lagi demi kemaslahatan masyarakat kita desa Sepati. Dan pengabdian terakhir ini tentunya sebagai sebagai uji tinggal landas kembali untuk meraih impian, meraih masa depan yang lebih baik. Karena ini adalah catatan terakhir kita. Kalau kita meninggalkan catatan kelam, tentunya juga bapak-bapak bersama kami menimbulkan catatan kelam yang tidak baik. Tentunya kita berbuat memberikan catatan yang terbaik bagi masyarakat kita. Itu harapan kami. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Yang jelas apa yang kita ajarkan pada kesempatan pagi ini adalah atas izin dan ridho Allah. Semoga ini kita tetap dibersamai ya dalam situasi dan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Pak Kadus ya, setiap hari Jumat kita laksanakan yasinkan dan doa bersama modelnya. Ya, tapi kalau terlalu sering juga kosong nanti susah ya. Yang tadinya juga Pak Kawil Tanamai adalah menjadi penghulu sementara, tapi dia telah datang terpaksa Pak Kawil hilang. Jadi kita lakukan pacaran, kawil-kawil kita ini harus bisa sekarang memimpin doa. Kalau tidak bisa tahlilan atau bisa dikubur, yang paling kita memimpin zikir doa. Karena kalau perubahan Islam saya lihat itu harus kalau kepala lingkungan bisa menjadi tahlil, menjadi tukang tahlil di kuburan. Itu harus syaratnya dari kepala lingkungan. Tapi kita tidak usah berat beda Pak ya. Rak itu. Jadi begitu juga Pak RT paling kalau tidak bisa yang kita bimbing doa mulai selesai sudah yang penting Al-Fatihah itu ya dan doa sapu jagat. Biasa doa itu yang panjang akhirnya pasti doa sapu jagat itu yang paling mempan pada itu yang hasanah itu kan. Makanya enggak usah berdoa panjang-panjang Pak Kadus. Toh juga nanti jamaah tidak memahami, tidak mengerti juga sia-sia ya kan. Toh juga akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu paling yang paling bagus dari segala doa. Ya Pak Ustaz Sigit ya. Ya, tapi kadang-kadang Ustaz kita kadang-kadang uji nyari juga dia doanya panjang-panjang kita nggak ngerti. Sekali punya sumpah kita di doanya kita nggak paham juga. Ini aku saja kan. Ya, mudah-mudahan ini sebagai penjejong kita semua, sebagai pengawal pemerintahan kita yang bagus untuk lebih baik di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti juga kita mohon Pak mantan penjawab untuk menyampaikan satu dua kata sebagai kata penutup atau kata pamitan buat kita semua. Dan nanti juga kita akan serahkan bingkisan buat Pak penjawab ya. Tapi jangan apa fokusnya. Nanti dia isinya. Tapi di rumah kan bukan di sini. Ya, insyaallah. Terima kasih. Terima maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kades langsung serah terima jabatan. Kita dulu Pak sebagai penyemangat kita. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru. Selanjutnya penghargaan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Camat Mas Bagi kepada beliau kami persilakan. Ini Al-Farom dari Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, ini Kepala Desa baru tapi stok lama. Kepala Desa Mas Bagi Utara baru, Kepala Desanya baru tapi stok lama. Pak Sekda menghormati Pak Ketua Komite KMD, tokoh
masyarakat, jamaah dan Bapak Ibu kader, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang penuh barokah ini, alhamdulillah hari Jumat, hari penuh barokah. Dan benar juga ya Pak Kades ini milih hari Jumat ya. Nah kalau besok kan hari raya, kalau besok diadakan tidak akan hadir. Saya di sini saya semua di sini di orang tempatnya. Pinter saja. Makanya kalau saya seandainya saya berubah hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau saya khairul lisan anfa'uhum lisan. Kalau lisan. Kenapa ya? Kalau khairun nas anfa'uhum linnas masih menyebut manusia. Tapi kalau sudah tingkatnya lebih tinggi, insan kami, ini luar biasa. Makanya tadi saya dapat pelajaran dari beliau itu ya, kita sudah disiapkan panggung. Tapi itulah insan kami, itulah makanya dia isannya bagus. Jadi kita sama rata di sisi Allah, tidak ada bedanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita berkumpul. Jadi kebetulan di Masbagi ini terdapat 4 desa yang melaksanakan pilkades serentak yang 53 desa di sini di Masbagi, yaitu Masbagi Timur, Masbagi Utara, Masbagi Utara Baru dan Bentaran Kaliutara. Dan di situ berdasarkan edaran Bapak Bupati yang harus menjabat kepala desa sementara itu dari karyawan kantor cabang Masbagi atau kemungkinan kalau tidak ada yang PNS. Dan alhamdulillah kalau bahasanya PNI ini Pak Faizi ini pejabat ini BKU. Jadi setelah sudah dilantik kepala desa, maka saya akan saya tarik personil saya dari daerah operasi di Papua. Maka berakhirlah dia sejak dilantiknya kepala desa yang baru. Maka sejak itu sudah kami tarik BKU istilahnya. Dan ini baru pertama kali kita mengadakan silaturahmi dan halal bihalal di 4 desa yang mengadakan pilkades. Nah, jadi Pak Kades ini betul-betul seperti yang saya bilang tadi itu, dia itu bergerak cepat di semua medan operasi. Jadi dia yang pertama yang mengadakan halal bihalal di desa yang lain. Ini luar biasa sekali. Tapi saya lebih cepat bergerak daripada dia. Saya lebih cepat bergerak. Nama saya lebih cepat bergerak. Ya, selamat serta salam dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa kita sama-sama duduk bermudah di sini dalam rangka hajatan Bapak pada desa kita yang baru. Kami kemungkinan atas nama pimpinan kecamatan menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada warga kita, masyarakat kita, khususnya di Masbagi Utara Baru yang sudah melaksanakan pilkades dengan Pak Ketua Panitia ada. Oh iya, jadi pertama kali yang saya dengar dari Ketua Panitia Pilkades di Masbagi Utara Baru itu pilkades riang gembira. Kenapa? Disinilah paling sejuknya. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak salah hanya cuma satu tempat
saya lihat baliho itu di perbatasan itu saya hanya satu saya lihat kayaknya, dan sampai sekarang belum dicopot itu. Jadi kenang-kenangan apa ada sini untuk karena udah 3 periode sudah 3 periode, dan alhamdulillah betul-betul kita wujudkan suasana yang harmonis, yang kondusif dan aman berkendali. Sewaktu saya rapat koordinasi dengan semua cabang, saya langsung ditanya sama Pak Bupati, Pak Camat, di Desa Mas Bali Utara Baru itu kok nggak ada lawannya? Yang dulu saudaranya, yang sekarang saudaranya. Memang betul Pak Bupati, saya bilang. Cuma kalau lawan saya baru udah kalah, saya bilang. Kalau lawan saya baru kalah. Ketawa saya tahu Pak Bupati juga kan, sambil saya jalan diskusi humor bisa berjalan, karena selesai kita rapat dari Rutan Kalma 1, saya dipanggil karena dari awal beliau memang pertama dari saudara, terus yang sekarang saudara. Memang itulah demokrasi. Kita asalkan saja. Boleh kita berbeda pendapat, boleh, walaupun saudara kita boleh, karena pendapat itu tentunya masing-masing yang satu berbeda dan satu yang berbeda, itu yang kita satukan. Perbedaan itulah yang membuat kita bersatu, bukan bersatu yang membuat kita berbeda. Makanya saya kalau tidak salah pernah ikut dulu waktu saya ke Malang, ikut Camun lagi ceramah. Di situ saya ikut pernah dulu saya kuliah. Bineka Tunggal Ika dibahasakan, Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu juga. Dia menunjukkan itu lain bunyinya, sulit itu lain bunyinya, gendang itu lain bunyinya. Tapi saat dia berbunyi, maka inilah suara musik itu. Kalau kita dengar gong saja tidak akan bagus, atau kita dengar sulit saja tidak akan bagus. Tapi begitu kita dengar serentak dia berbunyi, maka indahlah suaranya. Makanya saya mulai belajar sama Pak Mini, karaoke-karaokean, saya belajar sama Pak Mini. Makanya ya saya besok kalau ada acara saya mau duet dengan Buka Subak Kubangan. Saya mau duet dengan Buka Subak Kubangan. Itu lagu saya sudah saya siapkan itu. Iya. Tapi saya tidak akan lakukan lagu lama ya. Malam ini malam terakhir. Tapi pertemuannya kuinginkan. Itu. Jadi sekarang kita sudah anggap saja kita berpisah dengan Pak Kades selama hanya 2 bulan, dan kita akan bertemu kembali. Dan alhamdulillah mulai saat ini sudah kita bertemu. Dan bolehkah kita bahas sekiranya ada halal bihalal atau bagaimana ini? Ini saya mau tanya Buka Subak ada ini. Nanti jangan-jangan kita adakan halal bihalal tapi tidak ada gendingnya, yang tadi ada dana itu yang. Nah, inilah persoalannya. Nah, kalau memang orang piti warna pembela lebih baik kita yang mungkin yang kirim Pak Sekjamnya ke masing-masing kepala desa itu, atau kita tunggu halal bihalal atau gimana? Ya, tapi itulah. Dan alhamdulillah saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khususnya kepala desa kita yang baru, karena alhamdulillah bisa kita bersua kembali, dan mudah-mudahan dengan kita membaca surat Yasin tadi itu, mudah-mudahan halal bihalal yang kita laksanakan pada hari ini bisa kita ketemu kembali Pak untuk bulan puasa yang akan datang, dan kita melaksanakan halal bihalal kembali di sini. Mungkin itu yang
perlu kami sampaikan dari nanti dari Pak PJS ini banyak ya, soalnya ustaz ya gitu. Apalagi kalau di kantor sudah selesai kita sholat berjamaah, sholat zuhur, dia buka ini tasawuf, dia bertasawuf ini beri. Nah, anggap saja sudah dia dari bangunnya, nanti kita dengar ini biasanya kan kalau akan jalan ada ceramahnya, jadi kita serahkan sama PJS nanti yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Mas Bagi. Seperti yang berikutnya oleh Bapak PJS Kepala Desa Mas Bagi Baru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Bapak Kepala Desa Baru yang kami hormati, Bapak Camat Sigantang yang saya hormati, Bapak Sekda, cuma satu-satu yang bisa, yang berani mengkritik pada desa Mas Bagi Baru ini luar biasa itu. Yang kedua, Pak Sekda yang kami hormati, Bapak Kawil, Bapak Ketua BPD serta jajarannya kami hormati, KMD, ibu-ibu kader PKK dan seluruhnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di lima ini bahwa kita sama-sama hadir dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan satu tradisi kita, yaitu halal bihalal sekaligus perpisahan atau serah terima dari PJS dan arahan dari PJS kepada Bapak Kepala Desa Mas Bagi Baru yang definitif. Mudah-mudahan ini semua akan berjalan sesuai harapan kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan yang belum sempat hadir di tempat ini mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dihormati, jadi itu keuntungan dari pembicara terakhir ini karena semua sudah sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa maupun Pak Camat Sigantang ini. Jadi hanya sekedar beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pertama yang mulai 1 Februari kemarin, 1 Maret datang oleh Mas Bagi Utara Baru ini dalam rangka mengisi kekosongan yang kebetulan Mas Bagi Utara Baru ini melaksanakan Pilkades serentak se-Kabupaten Lombok Timur. Nah, dalam hal itu yang hadir di tempat ini alhamdulillah disambut dengan baik, disambut dengan saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak KW, bapak perangkat desa dan semua jajaran pemerintahan Mas Bagi Utara Baru ini. Dalam 2 bulan terakhir ini ada beberapa hal sih yang bisa kami kerjakan atau laksanakan Pak Kepala. Itu pun selalu kami, apa yang kami laksanakan itu selalu kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa, karena saya tahu akan naik lagi menjadi Bapak Kepala Desa.
saya tidak lepas berkoordinasi baik dengan perangkat desa maupun bapak kepala desa, karena sekitar kita jadi kepala desa, camat, kalau tidak ada kerjasama kolaborasi dengan tim yang ada di jajaran itu, insya Allah semuanya tidak akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi terima kasih sekali lagi atas bantuan semua pihak agar supaya dan semua, artinya semua pelaksanaan pilkades mulai dari tahapan pertama sampai tahapan pencoblosan itu semua berjalan sesuai dengan harapan dan niat kita yang baik. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya tentunya mumpung di bulan Syawal, artinya masih dalam bulan Syawal, bulan bermalam, tentunya kehadiran yang yang 2 bulan ini tentunya kalaupun kita dikatakan baik, tentunya sebagai manusia biasa Pak Kepala dan seluruh kita mesti mempunyai kesalahan, kehilapan dan segala kekurangan-kekurangan itu. Kepada semua masyarakat dan jajaran pemerintahan Masyarakat Utara Baru ini, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Karena mulai tanggal 17 kemarin, 17 April yang kemarin, sejak dilantiknya Bapak Kepala yang definitif, yang sudah ditarik langsung ke itu yaitu Kecamatan Mas Pagi, sehingga kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat pada 2 bulan terakhir ini, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, mungkin orang yang sebelum itulah keuntungan kita berbicara terakhir teknologi kalau artinya bahas dan semua sudah disampaikan oleh Bapak Kepala maupun Bapak Camat Sidang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJS Polres Masyarakat Baru yang di Bapak Ahmad Haji SH yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua kata-kata sekaligus kata-kata perpisahan selama di Desa Masyarakat Utara Baru. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pemberian cenderamata kepada Bapak PJS Kepala Desa Masyarakat Utara Baru yang akan dibina oleh Bapak Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru. Para beliau kami persilakan. Disaksikan oleh Pak Camat Masjidjam, tapi kalau bisa ibu tadi Pak Camat kita, Pak Camat kita hasil. Tapi kalau ada apa? Kenapa? Terima kasih atas kebahagiaan dua bulan terakhir di Desa Mas Bagi. Terima kasih. Kami kembalikan di habitat awalnya Pak Camat. Mohon diterima kembali ya. Kalau tidak terima sudah pulang. Nah, 1, 2, 3. Dengan adanya acara guna kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Atas nama pelajaran dan kurangan dan kelapan, mohon maaf yang
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu anak beserta rombongan pemerintah desa Saida Baru sudah kembali ke halaman desa penerima adat. Terima kasih. Banyak lagi desa. Ajak aku hidup balik kita akuin. Kita ada udah. Halo Pak Rizal, bagaimana? Mau nyampah nih lah, lapar nih. Ajak sama dia menyampah dengan balik, anu kan ini. Kosong angkotnya mah yang balik bagus kosong balok kan. Tadi aku buat raske. Ini puasa kan ya? Saya nggak ada istri ya, puasa.
Sampaikan ya. Ya serius puasa agak urusan doang agak. Hah? Dalam mau tahu, dalam pak, mulai ada anu le dalam, bang sile dalam tuh barang, tidak berantem pada udah hujan nih. Silakan di dalam oleh bisa tidak? Dalam oleh. Bajangan itu. Main, jalan ini. Aduh, kemarin ya. Ya, kemarin. Oke. Enggak tahu. Di mana? Di mana lagi nih? Kayaknya mau dia, kayaknya bareng kayak. Ya. Bisa mulai ane. Iku bena mau dengan dua doang. Nomor 2 Ruben. Boleh gaya menawah itu. Nomor 2 Ruben kan. Ya ini. Ya pernah di. Enak kan lu. Cocok. Berempat. Kan mah. Bang, kata nih. Terima kasih apa? Terima kasih yang ini. Saya ucapkan Kepada calon kepala desa urut nomor 2 terus Lombok Timur, suara terunggul dan terbaik. Cukup. Kalau boleh kan. Wah, dan kita angkutnya sesuatu. Oh, Dana ya. Dama. Ya, penanganan yang ngelesing itu. Lailah bahaya seberdua diri ku kamu kerja diriku aku beru. Kandit kamera ya suwe-suwe kan. Lanjut lengah-lengah aduh. Aduh deh, so. Nangku Pak. Apa namanya? BPJS bukan mantan camat Parhi nih. BPJS.